Uriye Edemova, Aydın Gecedi. Kerім бір haftadan beri ozu tubundan çıkmagan tamir etken maşinanın sabah erte yolga çıktı. Bağaradakiler onu dört gözünden bekleyler. Anda çalışkan adamlarga aşamaga bir şeyler ve saçmak için buğday alıp ketmekte. Maşinanın tamiri bitkenini duygan gibi reis icrakan akşam keç vakit Kerim'nin çalışkan yerine bardı. Karimcan, men bilesem maşinan tamirden çıktı. Yarın sabah erте Bağaraga ketmesen olmayacak. Adamlar aşsız susuz kalganlar. Ondan son saçmak için buğday da alıp barmak gerek, dedi. Maşina elbet daha uzak yol yürmege hazır degil edi. Lakin reisinin umutnen bakkanını көрген Kerim red etip olamadı. Razılık bildirgen alda başını salladı. Yarı gecege kadar baş көтермей çalışmak gerek oldu. Alda reisinin degenini yaptı. Bağaraga kaza belasız gelip çıktı. Mında adamlar onu çoktan bekleykenler. Yüklü maşinanı көргенде kıvandılar, onu sarıp aldılar. Biri koy haberleri oz korantası hakkında soradı. Kerim ise episinden haberdar adam gibi külümsürerek, episi yaxşılar, sizlerge selam yolladılar dep cevaplandı. Elbet yaxşı. Yok ise Kerim ille bir şeyler eşitir edi. Ondan son reis de olarga selam yolladı. Koyde tınçlık dedi. Kerim'nin haberinden teselengen adamlar oz iş yerlerine darkalaştılar. Maşinanı boşatmak işi 2-3 osmirge avali olundu. İşke ciddi yapışsalar da, çuvallar olarga ağırlık etkeni көрінеді. Kerim olarının işini biraz yengilleştirmek için maşinanın көгертесіне mindi. Oğlanlarga çuvallarını arkalarına almaga yardım etmek istedi. Lakin bir arık oğlan maşinaga çabekliknen mışık gibi tırmaşıp mindi. Sizni brigadir çağıra, dedi açık çereyle. Olarga men yardım ederim, dedi. Derhal işke tutundu. Kerim maşinadan tuştu. Azıcık o yakta turgan orta yaşlarında çeresi bakır renkli kişinin yanına bardı. Hoş geldiniz, dedi kişi sağ elini kokusuna koyarak. Balalar çalışsınlar, siz uzak yoldan geldiniz. Rahatlanınız, çayga buyurunuz. Eşitkenime göre bizde mekanik hizmetinde ekensiniz. Kerim onun sözünü tazdıklar gibi başını salladı. Adım Kerim, dedi. Solican. Brigadirinin teklifinen Kerim sofra başına geçip oturdu. O çay içerken hem brigada başının laf etmekte hem de tez oğlanlar betke bakmaktaydı. Eki oğlan üstlerine çapanlarını giyip eteklerini öyle cıyıştırıp katlaganlar ki, ağır yükünü arkalarına alganda çuval yerleşe kala. O arkalarından tayıp aşağı sarkmay. Yani çuvalını көтерmek kolay ola. Üçüncü oğlan o ikisine nisbeten hem yaş hem de niçar. Arkasında çapanı da yok. Çuvalını tayinlengen yerge alıp bargancı çekişkende çekişi. Ağır çuval aşağı sarka beri, oğlan toktay, omuzlarını kaka, yükünü yukarı көтере. Aradan çok geçmeden çeresinden ter akıp başladı. Kerim'nin yüreği acıştı. Daha kemigi katmagan, çok olsa 14-15 yaşındaki balaga bu kadar ağır çuvallarını көтерmek olur mu? Aslında şimdi ona çuval taşımak değil de mektepte okumak gerek, dep düşündü. Maşinanı boşatkan oğlanlar birden gayip olup kettiler. Brigada başı da Kerim'nen sağlıklaşıp bir yaka aşıktı. Kerim temiz çulnen maşinanın ok camını sürterken, ona kenardan kimdir bakıp durgan gibi көрінді. Başını көтергенінен, deymi çuval taşıganlardan biri niçar oğlanını көрді. Kerim'nin dikkatnen ona bakkanını көрген oğlan birden şaşmalagan gibi oldu. Çeresi kızardı, sonra külümsüredi. Selam aleyküm Kerim ağa, dedi alçak davuşnen.
Керім бұл вақыт оны кімгедір бензеткенки болды. «Алейкум селям, қардашым», деді сыжақлықнен. «Сен бізім қалықтансынмы?» Оғлан әлбет деген кебі башыны салады, не айтмасыны білмей ютқынды, тұшынды. «Сен менің адымны андан білесің, шымды ешіттің ма?» Оғлан башыны терсіне қақытты. «Менің адым Энвер», деді, оңа шейіні бір сөзінен аңлатмаға тырышқан алды. Керім бірден аңламаған кебі оңа тұшынжелі алда бақты, қашлары түйімленділер, соңыра бірден күлімсіреді. «Хатырладым, Алиме аптенің оғлысың мы?» Энвер қуанчының башыны салады. «Бізімкілеріні көрмедіңіз ма? Не апалар олар?» деді. Керімге диққатнен бақты. «Жевайырны көрген едім. Заным жай яқшылар», деді Керім, не үшіндір өзінде бір қолайсызлық есетті. «Бізге екі кере келгенсіңіз, ләкин мен көрмедім, мында едім. Евге барғанда Кемал маңа эпісін айтты. Бұлардан адыңызны ешіткенімнен, сізнен таныш олмақ үшін мында чаптым», деді. Азычық қысықча, ләкин Жевайырның кекебі дүлбер көзлері күлімсіреділер. «Бұ машинаны адам еткенсіңіз. Не вақыт бақсаң, бурнун ажы тұзлы чамырға батып ятайды». Керім машинаға соңыра Энверге бақты, күлімсіреді. «Сенің кебі оғланлар оңа құлақ асмасалар, чамырға батып ятмай не япсын?» деді. «Бақар едім, амма, оны маңа ишанған адам жоқ еді», деді Энвер қолайсызланған алда. «Айса, маңа ярдымжы ола білесің», деді Керім. Энвернің көзлерінде умут, ишанч, қуванч алқылдады. «Ебет олырым. Ләкин сен башта мектепні бітірмек керексің. Машиналар да жаңлы мақлюқлардыр. Оқымаған жайел, яда терен білгілі мутехасысының еліне түшкеніне яқшы айырды етелер. Жайел адамға инатлана, тұтарлана, чалышмаға, оны дүнлемеге істемей. Эйі мутехасысқа бір минсыз таби олалар, гүзел чалышалар. Мына көресің ма?» Демек, бірінші невбетте саңа оқымақ керек екен. Энвер Керімнің көзлеріне тікленіп бақты. «Мен ішіні бірақып мектепке кетсем, бізлеріні татамның бір өзі насыл бақажақ?» деді, теренден көкіс кечірді. Керім оңа түшінжелі назарлар бырақты. «Бағышла, қардашым», деді алчақ дауышнен. «Ләкин, епсі бір япылмасы керек олған ішіні япмақ боржылымыз». Оғланға еліні ұзатты. «Шымділік сағлықнен қал, біз да көрішірміз», деді. Керім машинаға отырды, моторны көчірді, Энверге еліні саллады. Керім көйге кіргенде орталыққа енді ақшам қаранлығы түшкен еді. О машинаны өз евіне яда гаражға дегілді, доғру Урхие қартанайның евіне айдады. Оны тоқтатыр екен, юрегінде бір дүкілді, жан ес етті. Айдавжыға елда түшінмеге, ташынмаға вақыт олса да, шымды дүмен башында сусып отырды. Соңра машинаның қапусына ачып, ерге түшті. Евге кіргенде бұтын қоранта софра башында ақшамлық ашай еділер. Оларның епісі Керімге тәжіпленген алда бақып қалдылар. Ялныз Кемал ерінден тұрып, оныңле ел алып селяблашты, еріні Керімге көстеререк отырмасыны рижа етті. Урхия қартанай оңа аш кетірді, Керім етераз бүлдірмеді, шорбаны іштеанен ашады. Урхия қартанай чай қоймақны Жевайырге авали етті. Ләкин қыз шашмалады, Керімге чай озатқан елі бірден қалтырады, жансызланған ки болды. Пияладаки қайнақ чай софра үстіне ве біразы да мұсафырның тізлері үстіне төкілді. Керім тез-тез пармақларының ұжунен
тізлері үстінден штанының балақларından тұтып көтерді. Софра башындакілер неге оғрағаныны білмеділер. Урхия апте тез-тез барып, қопқадан салқын су кетіріп, Керімнің тізлері үстіне төкті. Шымды ажысына салқын су кесер, деді. Керім оларыны тынчландырмаға тырышты. Ратсызланмаңыз, маңа бір шей олмады. Ялыңыз аз ачық сыландым. Шымды құрып кетер, деді, күлімсіреді. Кетмеге ашыққан адам кебі ерімден тұрды. Урхия апте, мен асылында мында жидди ішінен келдім. Мұсаade етсеңіз, айтайым. Айт, балам, айт, мен сені діңлейім. Керім юткынып алды, балаларға ве Живайырге диққатнен бақты. Урхия апте, колхоз маңа гүзел бір евчік берген еді. Екі одалы, огынде софасы да бар. Мен оларны яқшы етіп тәмірледім, сыладым. Ешіттім, Керім, деді Қарти. Айса пек гүзел. Мен евчікке сізін разылығыңыз іле балаларны, Живайырны алып кетмек істейім, деді Қати алды. Қарти ялқ етіп көз қиясымен Живайырге бақып алды. Қызның бір шейден хабері олмағаны шашқын бақышынан көрінмекте еді. Мен саңа не айта білем, балам? Оны Живайыр біледір. Маңа қалса, ичде қаршылығым жоқ. Пек гүзел ниет. Айса қалғаныны сон бақармыз. Тұр, Живайыр, шейлерні машинаға ташыйық, деді Керім. Қана көстеріңіз машинаға не алып барайым? Живайыр Урхия аптеге бұл насыл шей деген манада бақты. Ләкин Қарти оңа құлақ асмады. Керімге балаларының төшек ястықларыны көстерді. Бұлардан башлай білесін, оғылым, деді, мемнун алды. Живайырлерінің бүтін эшялары олғанына көре машинаға ташынылды. Кемал мен Алияны көтеріп, төшек ве yorғанлар үстіне қойған Керім, демі бір кенарда қалдырылған күрсіні алып, машинаның артына тақтасы ачық ерге қойды. Живайырге жидди алда бақты. Живайыр, балалар сені беклейлер, деді. Бір кенарда шашмалап тұрған қызның елінден тұтып, күрсі янына кетірді. Оңа машинаға менмеге ярдым етті. Соңра ашыққан алда машина көгертесінің тақтасыны көтеріп қапатты, пекітті. Сіз Урхия апте менің яныма отырырсыңыз, деді. Қарти башыны терсіне қақытты. Evnin içi қаршып қалды, балам. Оны біраз жиштырайым, сізге ярын барырым, деді. Керім біраз тұшынып алды. Соңра Қартинің айтқанына разы оларақ башыны саллады. Айса, шымдылық сағылықмен қалыңыз, деді. Машинасының моторыны көчірді. Живайыр не олай атқанына аңламадан тұшынып кетеркен, машина чоққа бармай, таныш евдің огыне келіп тоқтады. Қыз әлбет, өзі біле дуймадан, юрек емірі мұжыбы бойымның огынден бір қач керелер кечкен. Арзулар құчағына чырпынған еді. Ләкин мұнда бойле келерім, деген шей ақылына біле келбеген еді. Оның хаялының машина көгертесінің шытырдап açылуы ұшқытты. Хош келдіңіз, балалар. Живайыр, деді Керім. Айды, тезже қыбырдаңыз, маңа көтеріп болған шейлеріңізні алып беріңіз. Ир шей ичері алынып керілген сон, Керім машинасына отырды, оны гаражда қалдырмақ үшін кетті. Кемал мен Алия төрдегі оданын içinde bulunған екі сетіні бент еттілер. Бойлейді не yapmasını білмей шашмалап тұрған Живайыр оларға түшінжелі алда бақты. Я мен не yapacağım, деді. Алия татасының аяқларына сарылды. Біз екіміз бұл кроватта ятарбыз, тата, деді қуанчлы Давушнен. Мен Энвер ағамнен, деді Кемал. Демек, ерлеріні бөліштіңіз, деді Живайыр Кемалға күлімсіреп бақты. Обродада екі кроват да бар. Керімаға анда ятар. Мында ер жоқ. Урхия битап келсе, оңа да кроват бар. Кемал хошнут алда қашларыны көтерді.
Битаманда Керім ағанен ятacak mı? Aliye Kemalға шашқын алда бақты. Не üçün анда? Анда мен ятарым. Битама оз кроватымны берірім. О сізлернен ятар. Бұ евде қызлар, о евде оғланлар. Кемал екінші одаға чапып кетті. Арадан çok geçmeden Керім қайтып келді. Одалар içinde dolandı. Екі баланы екі ағачтан ясалған кроват үстінде көреркен, «Еркез өз еріні тапқан?» деді. Хошнут алда күлімсіреді. Соңра өз елінен ясаған долаптан деме машинадан тұшырып мында қойған бұқчаны алып açты. Бір четте тұрған қонаны Алиенің кроватының янына сұрды, софра қойды. Бұғдай ұнынан пішірілген піте ве топач шекернен чай içтілер. Cevahir sofra жиған arada Kerім, Kemal, Aliye ev içinde dolandılar. Oz yerini tapmagan bazı şeylerini yerleştirmeye tırıştılar. Vaqtının keçkenini duymadılar. Екі bala özlerini saylagan yerlerine yattılar. İçinde uzun fitili көрінген, артында томалақ күзгүчігі olgan camdan лампаны, onun tertemiz sürtülgeninden yıltırap turgan şişesini бек-бегенделер. Бұ бізім лампадан әм дүлбер, әмде ярық екен, деді Кемал. Балаларының екісі де оңа бақа-бақа, көз қапақлары әп ағырлашып, соңынан ұртылгенini дуймай қалдылар. Керім оларға диққатнен бақты. Алиенің аяқ ұжында отырған Cevahir'ның янына барды. Еліні оның omuzuna қойды. Қыздың еті тені чымырдеді, ләкин omuzunu сілкіп, Керімнің еліні қақып атмады. Еліні оның елі үстіне қойып да, сипамады. Сусқан алда, көз қапақларını aşağı ендірді. Cevahir, dedi Kerім, мен сені sevem. Sizlerini sevem. Cevahir ona düşünceli alda bakıp durmakta edi. Artık ozunu tutup olamadı. Yanakları üstünden көз yaşları tığırıp kettiler. Başını Kerim'nin kokusuna koydu. Kerim, sen bizim işancımız ve tayançımızsın, dedi fısıldayan.